First of all, I heartily thankful to our principal ma'am, Rubina ma'am. She has gave a chance to me for to tell about few words the arrangement of this program. I want to tell a very short story how I came here on the stage. As I left my house, I come here. First of all, as I reach to the first point of this program, sir welcome to me, not only to me, they welcome to all, each and every student, not only guests, all the parents, all the students, whoever they are came here for attending this program. So I very happy and I welcome to that sir who has welcome to all the, not only the guests, they welcome to the students, parents or all the guests. I was very happy for that moment. As I move ahead, I got a group of teachers. They are also welcome to all the guests, not only guests, all the parents and each and every student. After some time or after few steps, I enter slowly to the main point of the school. I saw the stalls. I very shocked that how nicely arrangement within a short duration of a time, under the guidance of our school principal ma'am, the staff, teaching staff and non-teaching staff of the school arranged a wonderful arrangement for us. I welcome to our Madam Rubina ma'am for such a wonderful arrangement. After that, as I reached to the main gate, I saw to a principal ma'am. She is a principal, but she is not behave like a principal. She is looking like a volunteer of the school. I saw a whistle on her hand and she is managing each and everything very nicely. I happy very, as I find that moment, I am very happy for this moment. So I request all the parents, all the guests, give a big hand for that all such a wonderful arrangement. Thank you one and all. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words. Now it's time to call a man with outstanding caliber, yet down to earth by nature. A man whose philosophy is simple living and high thinking, and a man under whose able leadership the Prant of Khed has been making strides is someone whom I am going to call upon, and he is none other than today's chief guest, Mr. Shivaji Rao Jagtap sir. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. MI आणि MIB गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज खेड याच्या ॲन्युअल डे सेलिब्रेशनच्या आजच्या फंक्शनच्या अनुषंगाने इथं उपस्थित, या मंचावरती उपस्थित खतीब सर आहेत, परकार सर आहेत, दोन्ही इतर मान्यवर, प्रिन्सिपल मॅडम आहेत, सर्व स्टुडंट्स, पॅरेंट्स. आज खरं तर बरेच दिवसातून मलाही असा ॲन्युअल फंक्शन डे अटेंड करायला मिळालेला आहे, त्यामुळे मला जे काय आपण निमंत्रण दिलं त्याच्याबद्दल पहिल्यांदा आपलं धन्यवाद. आपल्या खेड तालुक्यामध्ये इथं प्रांत म्हणून येऊन मला खरं तर आता 8-10 महिने होत आले. इथला कल्चर खरं तर मी वेस्टर्न महाराष्ट्रामधून बिलॉंग करतो, पुणे जिल्ह्यातून बिलॉंग करतो, त्यामुळं थोडंसं कल्चरल डिफरन्सेस आपल्या महाराष्ट्रात जरी आपण म्हटलं तरी असतात.
खेडसारख्या ठिकाणी कोकणामध्ये थोडं वेगळंच, म्हणजे भौगोलिक असू द्या, जिओग्राफिकल, कल्चरल, जे काही थोडी वैविध्यता आहे, विविधता आहे, वेगळेपण आहे, त्याच्या अनुषंगाने मी आत्ताच परकर सरांशी आणि खजीब सरांशी बोलत होतो. खरं ज्या 10 महिन्यात मला जाणवलं खेडमध्ये खरंच अशा स्कूलची खूप आवश्यकता आहे. मी मागाशी सांगितलं जसं जिथून बिलॉंग करतो तिथं अजूनही ग्रामीण भागामध्ये जेवढं इकडं कोकणामध्ये शिक्षणाला महत्त्व दिलं जातं तेवढं आपण प्रगत समजल्या जाणाऱ्या वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये अजून तेवढं दिलं जात नाही, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जिकडं जेवढं इथं दिलं जातं आहे. त्यामुळं आणि त्याच्यासाठी आवश्यकता म्हणून खरं तर सगळ्यांनाच वाटत असतं, आपण पॅरेंट्स म्हणून, मी पण पॅरेंट आहे, आपण सर्वांना पॅरेंट्स म्हणून वाटत असतं की आपल्या मुलांना शिक्षण चांगलं मिळालं पाहिजे, बरोबर आहे ना. किमान काही शिक्षण मिळालं पाहिजे, ती अपेक्षा पूर्ण झाल्यानंतर चांगलं शिक्षण देता आलं पाहिजे. आणि जेवढं शक्य आहे म्हणजे आता तो काळ गेला की ज्या काळी मुलांना आपण जास्त बायस करायचो, मुलांना शिक्षणासाठी खर्च करायचो, मुली थोड्याशा मागे राहायच्या. परंतु मी माझंही शैक्षणिक आयुष्य किंवा त्याच्यानंतरचा काही कालावधी पाहिला तर सध्याचा काळ असा आहे की मुलं तेवढं शिक्षण घेणार नाही तेवढ्या मुली शिक्षण घेतात. म्हणजे मुलींमध्ये जर आता इन्व्हेस्ट केलं, आपण थोडंसं लक्ष दिलं तर ती जेवढं शिक्षण घेऊ शकते कम्पॅरेटिव्हली तेवढं शिक्षण मुलं घेऊ शकत नाही आहेत. हे सध्याची परिस्थिती पण आहे. मी मागाच्या मुद्द्यावर येतो की खरं तर जी आवश्यकता खेडमध्ये आहे ती या शैक्षणिक संस्थेने त्याला खरंच म्हणजे पूर्ण करण्यासाठी काही ना काही बराच मोठा हातभार लावलेला आहे. आणि 12वीपर्यंत नक्कीच आता पटसंख्या ज्या इतर शाळांच्या तुलनेत पाहिल्या तर या शाळेमध्ये पटसंख्या तुलनेने फार चांगली आहे. कारण ज्या शैक्षणिक एडेड ज्या शाळा जरी आपण म्हटलं किंवा अनुदानित शाळा जरी आपण म्हटलं तर कित्येक शाळा, अनुदानित शाळासुद्धा 1 शिक्षकी शाळा किंवा 2 शिक्षकी शाळा किंवा त्या शिक्षकसुद्धा आपण ठेवू शकत नाही, अशा तिथली पटसंख्या एवढी कमी झालेली असताना एवढी पटसंख्या मेंटेन करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणं हे खरंच खूप चांगलं काम ह्या संस्थेने केलेलं आहे. मी तुमच्या आधी खरं तर उर्दू माझी कधीच लँग्वेज नव्हती आणि मी मराठी माध्यमाचाच विद्यार्थी आहे 10वीपर्यंत. त्यामुळं मला इंग्रजी सगळं समजत असलं, बरंचसं कामकाज आमचं इंग्रजीमधून काही होत असलं तरी पण फ्लुएंटली इंग्लिश मलाही बोलता येत नाही. त्यामुळे परकर सरांनी चांगलं केलं, इथं येऊन परत मराठीमध्ये बोलले. अजून एक जाणवलं मला खरं तर, मी कोकणामध्ये आता खरं तर हा काही हिंदू मुस्लिम असा विषय नाही आहे, परंतु मला जेवढे काही सहकारी भेटले किंवा काम करतानाही आमचे सहकारी असतात किंवा इतर सर्वांना मराठी खूप अस्खलित चांगलं येतं. त्यामुळं तिन्ही लँग्वेज ह्या शाळेचं वैशिष्ट्य खरंच मला पुन्हा एकदा मी शाळेचं संस्थेचं खूप अभिनंदन करतो आणि खरंच थोडंसं मलाही मान द्यावा वाटतोय असा की तीनही लँग्वेजमध्ये मराठी असू द्या, इंग्रजी असू द्या आणि उर्दू असू द्या, तीनही लँग्वेज खूप चांगल्या पद्धतीने शिकवणं आणि उर्दू माध्यमातून अशी शाळा 12वीपर्यंतची स्कूल ज्युनियर कॉलेजपर्यंत चालवणं खूप मोठी गोष्ट आहे. मला आता आठवत नाही परंतु मी भडगाव शाळेमध्ये बहुतेक एक विज्ञान प्रदर्शनाच्या तिथं गेलो होतो. आपल्या स्कूलच्या बहुतेक विद्यार्थिनी असाव्यात, मला नेमकं आठवत नाही, परंतु अस्खलित इंग्लिश बोलत होते आणि खूप चांगलं त्यांनी प्रेझेंटेशन त्या सायन्स प्रोजेक्टचं केलेलं होतं. तो जनरल मला ह्या शाळेबद्दल खरं तर मला खूप काही माहिती नव्हती शाळेची, इथं आल्यावरच मला या शाळेची जास्त माहिती झाली आहे. मी पुन्हा एकदा त्या अनुषंगाने इथं मला जे बोलवलं त्याच्याबद्दल धन्यवाद देतोच. परंतु विद्यार्थी खरं तर इथं आता ज्युनियर म्हणजे प्रायमरीचे पण आहेत ना, प्रायमरीच्या विद्यार्थ्यांसहित सगळे आहेत. त्यामुळे त्यांचं मूळ लक्ष आता ज्या ॲन्युअल डे सेलिब्रेशनच्या ज्या काही फंक्शन्स किंवा त्यांचे एंटरटेनमेंटचे प्रोग्राम्स असतील त्याच्यावरती असेल. मी जास्त वेळ घेत नाही आपल्याला. त्या सर्व मुलांना त्यांच्या ॲन्युअल डे सेलिब्रेशनसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि मला इथं बोलवल्याबद्दल संस्थेचा खूप खूप मी धन्यवाद देतो. Thank you so much, sir, for your valuable feedback. As you say, we should invest in girls' education. We are working very hard for it, and inshallah, we will work hard for it.
Let us now welcome a man who does not need an introduction. Throughout his life, he has been a shining example of selflessness, compassion, and leadership. His tireless efforts have left an indelible mark on our society. As we reflect on his remarkable journey, we are reminded of the power of courage, perseverance, and determination. He has inspired countless individuals to strive for excellence, to stand up for what is right, and to make a positive impact on the world. मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे. I request ARD Khatib sir to give presidential address.